सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रभ चित आवै तां कैसी भीड़, जे वाहेगुरु परमेश्वर चेते आवे तां फिर किहो जिही भीड़ है अथवा विपता है। अथवा काम क्रोध आदि की भीड़ विच जे ओह चेते आ जावे तां इस विपता विच जीव की रख्या हुंदी है। प्रभ चित आए सब दुख जाए, भै सब बिनसे हर कै नाए। इस सिद्धांत दे लगन वाली एक साखी जो हुण दे समय विच वरती है, कोई बहुता लंबा समा नहीं है। सन 1947 की गल है, जिस वेले भारत देश के समय ने करवट लई हिंदुस्तान ते पाकिस्तान के रूप विच बदल गया। देशां दीयां हद्दां मिणियां गईयां, लोकी अपने घर बार छड्ड के अपने अपने देश नूं परतन लगे। उस वेले बेअंत घटनावां दिल कंबाऊ वरतियां, क्योंकि बहुत सारे लुटेरे लोग बेगुनाह लोगों दीयां जानां लैण लगे सन। भावें पाकिस्तान तो हिंदुस्तान आउण वाले हिंदू सिख सन, भावें हिंदुस्तान तो पाकिस्तान जाण वाले मुसलमान। दोनों पासियां तो वड्डे वड्डे जुल्म होए, जो कहण सुणन लिखण विच नहीं आ सकदे। अनेकां दीयां जानां दी रखिया रब्बी ताकत नाल होई। उन्हां विच एक मुसलमान परिवार दी जिस ढंग नाल रखिया हुई, वह एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक मुसलमान परिवार पंजाब की धरती ते रहण वाला अमीर अते इज्जतदार परिवार सी। इस विपता विच अपने ही घर विच सहमिया अते डरिया होया अपने खुदा नूं चेते करी जा रहा सी कि हे खुदा, मेरे परिवार की रखिया करो। मैं इत्थे लगे हुए कैंप में जाना चाहता हाँ, क्योंकि दोहां देशों के लगे फौजी कैंपों में ही जाना औखा हुंदा सी। उत्थों अगे फिर फौज की जिम्मेवारी हुंदी सी। कैंप में जाके कोई खतरा नहीं सी रहिंदा। इस मुसलमान परिवार के आगू ने यह सोचा कि हुण घर विच रहियां भी मेरा परिवार खतरे तो खाली नहीं। जे मैं इत्थों परिवार नूं लैके फौजी कैंप में जाता हाँ तां रस्ते विच मेरे परिवार की जान भी जा सकती है। धन माल की तां गल ही कोई खास नहीं, और मेरियां नौजवान धीआं दी जिन्हां ने कदे पराए मर्द का चेहरा तक के नहीं देखा, उन्हां दी बेइज्जती भी हो सकती है। सुंदर स्वरूप जान के मेरियां बेटियां नूं मेरे कोलों खोया भी जा सकता है। मेरा परिवार हुण अज आटे दे दीवे दी न्याई है। आटे दे दीवे नूं घर विच चूहे ते बाहर कां पैंदे हन। ऐसे विपता विच उसनूं खुदा चेते आया ते नाल ही खुदा दा सरगुण स्वरूप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी चेते आए। मन विच गुरु जी दा ध्यान आउंदियां ही पुराणियां सांझां याद आ गईयां कि साडे बजुर्गां नाल गुरु घर दी पहलां तो सांझ चली आ रही है। कुछ मूर्खां ने भावें ਉਹ साडे ही कहाउण वाले सन, इस्लाम विरुद्ध गलत काम भी कीते जिन्हां दी साडे धर्म विच आग्या नहीं सी, जैसा कि गुरु साहब दे बच्चों नूं निर्दोष कतल करना है। इत्यादक होर भी बहुत सारे कुकर्म साडे होण वालियां ने कीते। पर इस दे नाल ही श्री गुरु नानक देव जी तो लैके पुरानी सांझ साडी सिख धर्म नाल चली आ रही है। श्री गुरु नानक देव जी के अनेकों सिखां विचों दो सिख जो बहुत प्रसिद्ध भाई बाला ते भाई मरदाना जी होए हन। उन्हां विच भाई मरदाना साडा ही मुसलमान भरा सी। फिर गुरु का सिख राय बुलार, वो भी साडा ही सी। शाह हुसैन तीसरे पातशाह का सिख, वो भी साडा ही सी। फिर सिखां दे सब तो वड्डे पूज स्थान श्री हरमंदर साहब की नींह रखण वाला पीर मियाँ मीर, वो भी साडा ही सी। पीर बुद्धू शाह, वो भी साडा ही सी। गनी खां,
ਨਬੀ ਖਾਂ ਪਠਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੀਲੇ ਸਨ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਸੀ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਮਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਭੈ ਔਰ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੈ ਕੌਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂਰਾਨੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੋਰੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਮਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਮਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜਾਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਭਾਵ ਬਿਪਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੀੜ, ਹਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਮ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪੀੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਟਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਿਛੁ ਨਾ ਕਹੈ। ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਹਰ ਸੰਗ ਪਹਿਰੂਆ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਨਹੀਂ ਡਰੂਆ। ਜਹ ਲਾਲਚ ਜਾਗਾਤੀ ਘਾਟ, ਦੂਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟਿਐ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟੈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਮਰਨੇ। ਸਰਬ ਦੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਸੇ, ਜਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।